बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है हमारे जज्बात की दुनिया। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। हमारे जज्बात में हम आहंगी किस तरह पैदा की जाए, जज्बात में हम आहंगी के असरात, अपनी खामियों का एहसास, मिजाज तब्दील किया जा सकता है। पिछले सेशंस में हम हमारे जज्बात में हम आहंगी किस तरह पैदा की जाए और जज्बात में हम आहंगी के असरात का मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम अपनी खामियों का एहसास और मिजाज तब्दील किया जा सकता है, इस मौजू पर मालूमात हासिल करेंगे। इंसानी मिजाज के कई पहलू हैं। गुस्सा, खुशी, गम, हसद, मायूसी और डर, ये सब हमारे जज्बात हैं। तो हमने देखा इंसानी मिजाज के कई पहलू हैं। इंसान कभी गुस्से की हालत में होता है, कभी किसी को दिल से माफ कर देता है, कभी खुदगर्जी पर उतर आता है, कभी किसी पर उसे प्यार आता है, कभी किसी को देखकर हसद करने लगता है, कभी दूसरों के लिए ईसार व कुर्बानी के जज्बात इंसान के अंदर मंडलाने लगते हैं। वो दूसरों की मदद करता है। जज्बाती हम आहंगी किसे कहते हैं? जज्बात पर काबू पाने, मुख्तलिफ जज्बों के दरमियान तालमेल पैदा करने और जज्बात को मुनासिब अंदाज में जाहिर करने को जज्बाती हम आहंगी कहते हैं। अपनी खामियों का एहसास। अक्सर ये जुमले सुनने मिलते हैं, हमें खुशखत लिखना आता है। कोई कहता है हम रियाजी अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी को साइंस की पढ़ाई में मजा आता है। कोई कहता है हमें नज़्में बहुत पसंद हैं। तो देखा आपने, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है,
کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو وہ چیز ناپسند ہو سکتی ہے. تو سب کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. اسی طرح سب کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں. کسی کام کو کوئی شخص بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرا بھی اس کام کو اسی خوبی سے انجام دے. تو ہماری پسند، ناپسند اور صلاحیتیں مختلف ہوا کرتی ہیں. کسی کو ریاضی میں دلچسپی ہوتی ہے تو کوئی ریاضی سے دور بھاگتا ہے. کسی کو گانے کا شوق ہوتا ہے تو کوئی مطالعے کا شوقین ہوتا ہے. اسی طرح ہم سب کی پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے. صلاحیتیں بھی ہماری جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں. تو ہم سب کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. کھانے میں ہی آپ دیکھ لیں، اگر امی جان نے پوچھا کہ آج میں کیا بناؤں تو ایک کہتا ہے آج بریانی بنائیے، دوسرا کہتا ہے نہیں مچھلی بنائیے. تو ہماری کھانے میں بھی اپنی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. مختلف رنگ، لیکن سارے ہی رنگ سب کو پسند نہیں آتے. کسی کو کچھ رنگ بہت پسند ہوتے ہیں اور کسی کو وہ رنگ بالکل بھی پسند نہیں آتے. اسکول کے جو مضامین ہیں اس میں بھی سب کی پسند ناپسند ہوتی ہے. کسی کو میتھمیٹکس بہت پسند ہے اور آسان بھی لگتا ہے، مگر ہو سکتا ہے دوسرے طالب علم کو میتھمیٹکس بالکل پسند نہ ہو بلکہ اسے تاریخ کا مضمون پسند ہو. تو اس طرح اسکول سبجیکٹس میں بھی ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے. مختلف کھیل ہوتے ہیں، ان میں کچھ ہمارے فیوریٹ گیمز ہوتے ہیں. تو کچھ کھیل ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں اور کچھ کھیل ہمیں اتنے پسند نہیں ہوتے. پسند ناپسند کے ساتھ ہماری صلاحیتیں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کسی کام کو کچھ بچے بہت اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اسی کام کو دوسرے بچے اتنی ہی اچھی طرح انجام دیں. کچھ بچے پڑھائی میں بہت تیز ہوتے ہیں، بہت جلدی نظمیں یاد کر لیتے ہیں، کسی بھی موضوع کو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے اس کام کو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. دوسری طرف کچھ بچے کھیل کود میں ماہر ہوتے ہیں، اسپورٹس میں ماہر ہوتے ہیں. کچھ بچوں کو ڈرائنگ میں دلچسپی ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ان کی یہ صلاحیت نکھرتی جاتی ہے، وہ بہتر سے بہترین کام کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو دوسری طرف کچھ بچوں کو موسیقی میں دلچسپی ہوتی ہے، وہ کوئی انسٹرومنٹ بہت اچھا بجا لیتے ہیں، کچھ سنگنگ میں ماہر ہوتے ہیں. تو ہم سب کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. ہم سب میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے اور یہ صلاحیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوا کرتی ہیں. جس طرح ہمیں دھیرے دھیرے اپنی صلاحیتوں کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا نہیں آتا. کسی مضمون، ہنر یا کھیل میں ہم ماہر ہوا کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے معاملے میں اس قدر تیز
नहीं होते। अभी मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने जाना कि धीरे धीरे हमें अपनी सलाहियतों का एहसास होता है, हमें पता चलता है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। जब किसी काम को करने की हम कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस काम में हम माहिर हैं या हम वो काम नहीं कर सकते। किसी मजमून, हुनर या खेल में हम माहिर हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे मामले में उस कदर तेज नहीं होते। हमें अपनी खूबियों के साथ अपनी खामियों से भी वाकिफ होना चाहिए, ताकि हम कोशिश करके उन खामियों को दूर कर सकें। ऐसा न हो कि हमें जो आता है उसी में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें और नहीं आता उसे नजरअंदाज कर दें। बच्चों, ये बहुत अहम नुक्ता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। हमें अपनी खूबियों के साथ अपनी खामियों से भी वाकिफ होना चाहिए। हमें अपनी खूबियों का एहसास हो जाता है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो हमारे काम की तारीफ करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि अरे मैं इस काम में माहिर हूँ। अगर कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है तो उसकी तस्वीर देखकर, उसकी बनाई हुई ड्राइंग देखकर लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो उसे पता चलता है कि भाई उसमें ये खूबी मौजूद है। कोई बहुत अच्छी सिंगिंग करता है तो उसकी गीत सुनकर लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। इसी तरह हम में मुख्तलिफ खूबियाँ होती हैं और उन खूबियों से हम वाकिफ हो जाते हैं। अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी खामियों से भी हमें वाकिफ होना चाहिए, ताकि कोशिश करके उन खामियों को हम दूर कर सकें। कभी कभी ऐसे होता है कि जब लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, अपनी उस खूबी पर फख्र करते हैं, और हमारी किसी खामी की तरफ जब लोग इशारा करते हैं तो हमें बुरा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। और जो लोग हमारी खामी की तरफ इशारा करते हैं फिर हम उनसे नाराज होने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम में क्या खूबियां हैं, कौन सी खामियां हैं, वो हमें पता होना चाहिए। खूबियां हैं तो उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, और जो खामियां हैं जब हम उनसे वाकिफ होंगे तभी हम उन खामियों को दूर करने की कोशिश कर सकेंगे। खामियों को दूर करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमें जो आता है उसी में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें और नहीं आता उसे नजरअंदाज कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस काम में मैं माहिर हूं, इसी में मुझे कामयाबी हासिल करनी है। ठीक है, आप मुख्तलिफ कामों में माहिर हैं, आप में बहुत सारी खूबियां हैं, मगर दूसरी तरफ जो खामियां हैं उन्हें भी तो दूर करना चाहिए, उन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन खामियों को समझकर उससे वाकफियत हासिल करके उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब कोई आपकी किसी खामी की तरफ इशारा करे तो आपको खफा नहीं होना, आपको उस शख्स से नाराज नहीं होना, बल्कि आपको गौर करना है जो उसने कहा है। आपकी जिस खामी की तरफ आपके असातिज़ा हों, आपके वालिदैन हों, आपके साथी हों, अगर किसी खामी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आपको उस बात पर ध्यान देना है।
آپ کو کوشش کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی. یہ بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنی خامیوں سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ ہم کوشش کر کے ان خامیوں کو دور کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو آتا ہے اسی میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور نہیں آتا اسے نظر انداز کر دیں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لکھنے پڑھنے میں بہت تیز ہوتے ہیں مگر ان کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی. ایسے میں اساتذہ اس خامی کی طرف ان کی توجہ مبذول کراتے ہیں. تو ایسے میں اس بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دھیان دینا چاہیے، اپنی اس خامی سے واقف ہونا چاہیے. اور اس طرح کچھ بچے اپنی ہینڈ رائٹنگ سدھارنے کی، اچھا بنانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. جب اپنی خامی کو ہم مانتے ہیں تبھی تو اسے دور کرنے کی کوشش کر سکیں گے. اگر آپ اپنی خامی کو مانیں گے ہی نہیں تو اس خامی کو دور کیسے کریں گے؟ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خامیاں بھی پتہ ہوں تاکہ ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کر سکیں. مزاج تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہم میں سے کسی کا بھی مزاج پوری طرح اچھا یا برا نہیں ہوتا. ہمارے دوستوں میں جو خوبیاں اور اچھی عادتیں ہیں ہم پہلے ان پر غور کریں اور خامیاں دور کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، کمیاں تلاش کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی خامیوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ ہم کوشش کر کے ان خامیوں کو دور کر سکیں. مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے ہیں. ہمیں ہمارے دوستوں میں جو خوبیاں اور اچھی عادتیں ہیں ان پر غور کرنا چاہیے. ہمارے دوستوں میں جو خوبیاں اور اچھی عادتیں ہیں ہم پہلے ان پر غور کریں اور خامیاں دور کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اپنی بہترین صلاحیتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر بھی کھلے طور پر بحث کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی ہم اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر بھی کھلے طور پر بحث کریں. جب ہم اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر بحث کریں گے تب انہیں دور کرنے کے طریقے بھی ہمیں پتہ چلیں گے. اس طرح اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہمیں اپنے اندر پائے جانے والی خرابیوں کا پتہ چل جائے تو انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. مزاج تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس بات کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی سہیلیوں کے مجمع میں نکت بہت باتیں کیا کرتی تھی. دوسری سہیلیوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے وہ نکت کو نظر انداز کرنے لگیں.
ये बात निकट की समझ में आ गई। निकट बहुत बातूनी थी। जब बोलना शुरू करती तो दूसरी सहेलियों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता और निकट को अपनी इस खामी का पता नहीं था। मगर धीरे धीरे उसकी सहेलियां उसे नजरअंदाज करने लगीं। अब जब हम सब साथ में होते हैं तो हर कोई अपनी बात कहना चाहता है और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब ये चाहते हैं कि दूसरे हमारी बात सुने तो हमें भी उनकी बात सुननी चाहिए, हमें भी दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। मगर शुरुआत में निकट को अपनी इस खामी का पता नहीं था कि जब वो बोलती है तो दूसरी सहेलियों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। धीरे धीरे सहेलियों ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ये बात निकहत की समझ में आ गई। उसे अपनी इस खामी का एहसास हो गया। पहले कुछ दिनों तक बोलने पर काबू पाने की कोशिश की। अब देखें निकहत ने कौन से तरीके इख्तियार किए अपनी उस खामी पर काबू पाने के लिए। खामी कौन सी थी निकहत में कि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, इतनी ज्यादा कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। तो निकहत को जब पता चला उसकी इस खामी का तो उसने पहले कुछ दिनों तक बोलने पर काबू पाने की कोशिश की। उसने अपनी सहेलियों से भी कहा, मैं ज्यादा बातें करने लगूं तो मुझे टोक देना। धीरे धीरे निकहत दूसरों की बातें भी सुनने लगी। इस तरह उसने अपनी बातूनी तबीयत को बदल दिया। तो देखा आपने, हम अपने मिजाज को बदल सकते हैं। अपनी खामियों और कमजोरियों पर खुले तौर पर बहस की जाए तो फायदा होता है। निकहत ने खुद तो कोशिश की मगर उसने अपनी सहेलियों से भी कहा कि अगर उन्हें ऐसा महसूस हो कि मैं ज्यादा बातें कर रही हूं तो मुझे टोक देना। तो इस तरह हमें अपने अंदर पाई जाने वाली खराबियों का पता चल जाए तो उन्हें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। बताइए तो भला, मैं स्कूल जा रहा हूं, ये कहकर मोहसिन स्कूल ना जाते हुए मैदान में खेल में मगन हो जाता है। क्या ये मुनासिब है? घर पर मोहसिन ने यह बताया कि वो स्कूल जा रहा है, मगर स्कूल ना जाते हुए मोहसिन मैदान में खेल में मगन हो जाता है। क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये तो झूठ कहना हुआ। स्कूल जा रहा हूं कहकर मोहसिन अगर मैदान में खेल में मगन हो जाए तो ये तो अपने वालिदैन के साथ धोखा करना हुआ। और अभी स्कूल का वक्त है तो मोहसिन को स्कूल में होना चाहिए। स्कूल के बाद अगर वो खेलना चाहे, दोस्तों के साथ मैदान में जाना चाहे तो वो अपने वालिदैन को बताकर खेलने के लिए जा सकता है। मगर वो झूठ बोलकर स्कूल का बहाना करके अगर मैदान में खेल में मगन हो जाता है तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। किसी से मांग कर लाई हुई चीजें वक्त पर वापस ना करने की आदि अपनी किसी सहेली या दोस्त से आप क्या कहेंगे? अक्सर ऐसे लोग होते हैं जब जरूरत पेश आए तो वो चीजें मांग लेते हैं और जरूरत पूरी होने के बाद उस चीज को वापस करना भूल जाते हैं या कहते हैं कि कर देंगे, कल वापस कर देंगे, और इस तरह वक्त पर चीजें लौटाते नहीं हैं। और अगर उस शख्स को अपनी चीज की जरूरत पेश आए तो मांगना पड़ता है,
تو اگر آپ کی کوئی سہیلی یا دوست ایسا کرتی ہے کہ مانگ کر لائی ہوئی چیزیں وقت پر واپس نہیں کرتی، آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کہیں گے کہ وقت پر چیزیں واپس کر دیا کرو۔ سب سے پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دوسروں سے چیزیں مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور اگر ایسی ضرورت پیش آئے بھی تو ہمیں کام ہو جانے کے بعد وہ چیز اس کے مالک کو لوٹا دینی چاہیے شکریہ کے ساتھ۔ اپنے مزاج میں پائی جانے والی ایسی باتوں کو جو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہیں، کوشش کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہیں بروقت ہی تبدیل کر دینا چاہیے، ورنہ وہ ہماری شخصیت کی خامی بن کر رہ جائیں گی۔ آپ ابھی چھوٹے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر ملک کے ایک ذمہ دار شہری کا رول آپ ادا کریں گے۔ آپ میں بہت ساری خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوں گی۔ ضرورت ہے آپ اپنی خامیوں کو پہچانیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے مزاج میں پائی جانے والی ایسی باتوں کو جو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہیں، کوشش کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہیں بروقت ہی تبدیل کر دینا چاہیے، ورنہ وہ شخصیت کی خامی بن کر رہ جائیں گی۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی شخصیت میں کوئی خامی نہ رہے۔ ہمارے جذبات کی دنیا، تو اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ جذبات کو ظاہر کرنا چاہیے، جذبات اور خیالات کے درمیان مناسب توازن پیدا کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ غصے پر قابو پانا ضروری ہے، ورنہ جسم اور ذہن پر اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی خوبیوں کے ساتھ خامیوں سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ مزاج کی خامیوں کو کوشش کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ درسی کتاب میں صفحہ نمبر 105 پر مشق کے طور پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں۔ ان میں الف ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1، انسان جہاں غور و فکر کا عادی ہے وہیں وہ ڈیش بھی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، انسان جہاں غور و فکر کا عادی ہے وہیں وہ جذباتی بھی ہے۔ نمبر 2، ہمارے دوستوں میں جو خوبیاں اور اچھی ڈیش ہیں، ہم پہلے ان پر غور کریں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہمارے دوستوں میں جو خوبیاں اور اچھی عادتیں ہیں، ہم پہلے ان پر غور کریں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔